أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأثلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. آمنت بالله صدق الله العظيم. Elbette biz berdik Davud'a öte çoğun nimetlarımızdı. Ey tov, аны менен кошо зикир кылгын, куш сен дагын жанага темирлерди жумшак кылдып койдук. Сен эми соот кийимдерди кенен кылып жасагын, шакектериңди бирдей кылгын, жакшы амалдарды кылгыла. Мен бардык кылган амалыңарды көрүп турамын. Жана биз бердик Сулайманга, башидир бердик Сулайманга шамалды. Анын эртең менен жүрүүсү 1 айлык жол, кечки жүрүүсү дагы 1 айлык жол. Жанага агызып койдук жез улактарыны. Жана жиндердин кээ бирлери Аллахтын изни менен амал кол астында иштешет. Ал эми ким Аллахтын амрынан баш тартса, аны каттуу азапка душар кылабыз. Алар жасашат Сулайман алейхиссалам каалаган чоң мехраптарды, бийик үйлөрдү, айкелдерди, көлчөк сыяктуу табактарды, жана чоң ордунан жылбаган казандарды. Эй Давудтун үй бүлөсү, Аллага шүгүр кылгыла. Мага шүгүр кылуучу бенделерим өтө аз. Жана Сулайманга өлүмгө өкүм кылганыбызда анын өлгөнүнү билген жок. Бир гана курт таягын жегенден кийин билинди. Сулайман жерге жыгылганда, кулаганда жиндер билишти. Албетте алар гайыпты билгенде мындай кордук азапты тартмак эмес эле. Бул Сурату Саба сүрөсүнүн 10 аятынан тартып 14 аятка чейин 5 аят. Өткөн сабакта биз Сурату Сабада башындагы 9 аятты окуганбыз. Саба сүрөсүндөгү 9 аятты окуганбыз. Акыркы аятта Аллах субхана ва таала «Инна фи залика ла ая ликулли абдин муниб» деген аят менен токтогонбуз. Мына ушулардын баарында белгилери бар. Кимге десе ликулли абдин муниб. Аллага кайткан, Алла деген Кудайда корккон адамдар үчүн чоң белгилери бар деген аят менен токтогонбуз. Эми бул бүгүнкү аятта Аллах субхана ва таала ошол Абдул Муниб ким? Ошол мисал катары эки чоң пайгамбарды зикир кылып атат.
Abdülmunib, Allah'a rucu kıluvçu, aldayım Allah'ın kulu olgan insandardı. Allah subhanahu wa ta'ala misal katar aytып atat. Al Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam, jana Süleyman aleyhisselam. Sebebi kafirlar akırkı ayatlarda biz ölgöndөн kийин tirilbeybiz, ölgöndөн kийин жашоо жок, тирилүү жок дегенде Allah subhanahu wa ta'ala alardı aytты, men tirilgenге kadırmın, menin köptөгөн belgilerim var. Al belgileri bir gana Abdülmunib, Allah'a rucu kılgan, Allah degen Kudayga iman keltirip işengender gana faydalanat degen ayat men tükegen edi. Oşol Allah subhanahu wa ta'ala'nın çoğun peygamberlerin birisi, Bani İsrail peygamberleri Davud aleyhisselam jana Süleyman aleyhisselam. Bul iki peygamber, özgöçe peygamber, Allah subhanahu wa ta'ala bularga padişahlıkta bergen peygamber da olgan. Birle uçurda, birle doğurda padişah da olgan. Jana ne olgan? Peygamber da olgan. Allah subhanahu wa ta'ala kalasa ustup koyat, Allah'ın kudreti de hiçbir şey yok. Biroq alardın padişahlığı Allah'a kulçuluk kılууга hiçbir ziyan bergen yok. Biz padişahız dep Kudaydı unutup kalgan jeri yok. Men padişahmın dep Kudaydı unutup kalıp özüm kalagандай жашайм деген жоқ. Allah subhanahu wa ta'ala kандай aytsa oşondoy жашаган padişahlar болгон. Birle учурда padişah жана peygamber Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam. Negizi padişahlık menen kulçuluğu ekөөнү kılış kıyın nerse. Birle uçurda ekөөнү kılış kıyın nerse. Elin barıga padişah olmasından Kudayдын da kulu boluşunu kıyın nerse. Biroq Allah subhanahu wa ta'ala peygamberlerden kıyın işlerdi alat. Oşol iki nerseni toптоп berip da peygamber kılıp sınap koydu. Kebir peygamberler öte kedeyi olgun, kebirler öte bay bolgon, kebirler padişah bolgon. Bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudreti. Kedeylik, padişahlık, baylık hiç kaçan Allah'ın kulu boluşlukka karşı çıkpayt degen maseleni Allah ta'ala açık bizge aytıp atat, körsetip atat. Demek sen kedey bolsоң da Kudayдын kulu bolsоң bolot. Bay bolsоң da Kudayдын kulu bolsоң bolot. Padişah bolsоң dagın Kudayдын ökümünden yaşasaң bolot. Hiç kaçan al baylık, milik, mansap seni Kudaylıdan alıştatpayt. Alın seni toskol bolboş gerek sebebi Allah subhanahu wa ta'ala ülkü katarı bizge padişah kılıp jibерген, peygamberler jibерген. Allah birle uçurda peygamber, birle uçurda ne padişah da olgan. Oşolardan birisi Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam. Süleyman aleyhisselam menen Davud aleyhisselam'dın okuyaları Kur'an-ı Kerim'de Surat-ı Sabah'da kelet, Surat-ı Sad'da okuyuz inşallah. Surat-ı Nahl'da kelgen, andan sıtkары Bakara'da da kelet. Bakara'da da kelet. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de 5-6 yerde bu okuyalardı bayandaydı. Sebebi bulardagın Kur'an'da atı çıkan öte çoğun tarihte kalgan peygamberlerden birisi Bani İsrail peygamberleri. Emi Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da mütayit vatat. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَهِ. Elbette biz Davud'a özümüzün fazlı karamımızdı, özümüzün nimetlerimizi verdik deydi. Elbette biz Davud'a öte çoğun nimetlerdi verdik. Ya cibel avvibi ma'ahu. Ey tov, seni anı menen koşa zikir kılgın. At-tayr, kuşlar, kuş siler dağın anı menen koşa zikir kılgıla. Ve alenne lehul hadid. Cana ağa temirdi, yumuşak kılıp, yiyip verdik, yumuşak kılıp verdik degen ayat, 10. ayat. Demek Allah subhanahu wa ta'ala aytat, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَهِ. Davud'a biz öte çoğun жақшылығımızды marhamat kıldık, жақшылығımızı verdik deydi. Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam atası. Davud aleyhisselam öte bir şucaat, batır, palvan adam bolgan. Bani İsrail doğrunda, Bani İsrail menen bir kabile olgan, o şol konutosunda uruş bolgan. Öte çoğun uruş, bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala Davud nimede Bakara suresinde bayandaydı. Öke uruşup, anan alardan bir çoğun batırı bolgan, hiç kim jеңе almagan Jalut degen. O şol Jalut'tu kim jеңет dep Talut padişah bolgan. Bani İsrail padişahı Talut. Aytkanda Süleyman Davud aleyhisselam men oşo menen күрөшөмүn, men аны жеңемин dep aldıga çıkkan. Biroq Talut şengen emes, bu jaş bala kanti bir çoğun batırdı jеңсин dep başında şengen emes. Biroq uruş bolgan, maraka bolgan, uruşta akırı jıyıntığında kim jеңген? Davud aleyhisselam jеңген. Mana oşunu Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala Bakara aytat, Bakara suresinde ve qatala Davudul Jalut. Ve qatala Davud el Jalut. Davud Jalut'tu jengdi deydi.
Ошентип Давуд алейхиссалам Жалутты баягы чоң падышаны жеңет. Эмне кылат? Өлтүрүп батыр жеңгенден кийин Талут падыша Давуд алейхиссаламды өзүгө жардамчы кылып алат. Өзүгө жардамчы кылып, өзүнүн кызын берип, анан падышалыгын өзүдөн кийин өткөзүп берет. Ошентип Давуд алейхиссалам падыша да болот, пайгамбар да болот. Мына ушул Аллах берген неаматыны, фазлы карамыны Аллах субхану ва таала Кур'анда эскертип атат. "Ва лaqad атайна Давуда минна фазла" деп. Албетте биз Давудга өтө чоң өзүбүздүн ырайымыбызды, өтө чоң неаматты, өтө чоң неаматтарды эмне кылдык? Бердик дейт. Бул бир неаматы бериле учурда падыша жана эмне болду? Пайгамбар дагы. Анан Аллах субхану ва таала берген экинчи неаматын айтып атат. "Я жибалу аввиби ма'аху." Давуд алейхиссаламга Аллах субхану ва таала Забур берген. Бул Забур китеп асмандан түшкөн 4 китептин бирөөсү. Кур'ани Карим, Таврат, Инжил, Забур. Мына ушул 4 китеп асмандан түшкөн китептер, калганы сахифа деп айтылат. Ошонун бирөөсү дагы Забур. Забур Давуд алейхиссаламга түшкөн. Бул Забур ошол Тавраттын татимасы. Ошол Тавратты толтурган китеп бул Забур. Түшүнүңөрбү? Забурду Аллах субхану ва таала кимге берген? Давуд алейхиссаламга берген китеп. Китеп берген. Экинчиси Аллах субхану ва таала Давуд алейхиссаламга өзгөчө бир кооз үн берген. Өтө чоң кооз үн берген, андай ширин, адамдын кулагына жага турган үн анча Алла таала бере бербейт. Ушундай үн берген, ал Забурду окуганда асманда учкан куштар уча албай калат эле. Бүт бардыгы өзүн жоготот эле. Китеп, кереметтүү китеп, Аллахтын китеби Забур. Жана окуп аткан адам пайгамбар, жана окуп аткан үн дагы пайгамбардын үнү. Ал үндүн дамыны сезгенде куштар, тоолор, таштар бүт бардыгы өзүнүн жоңотуп, не учкусу келбей, кошо кайталап калат эле. Ошол учурдагы неаматты Аллах субхану ва таала айтып атат. Кур'анда "Я жибали аввиби ма'аху, я жибалу аввиби ма'аху." Эй тоо, сен аны менен кошо кайталагын деген сөз. Аввиби деген сөз, авваба деген сөз негизи бул амир сыйгасы, кайтала деген сөз. Бирөө окуса аркасынан кайталаганда аввиб деп айтылат. "Я жибалу аввиби" дегени эмне болду? Тоо, сен дагы Забурду окуганда ким менен кошо окугун? Сулайман менен кошо окугун деген сөз. Окуганда Сулайман алейхиссалам аны да окугун деген. Мизмарун мин мазамирил жанна, Аллах субхану ва таала өзгөчө үн берген Давуд алейхиссаламга. Ошондой үндү сахабалардын ичинде Абу Муса Аш'ари разыяллаху анхуга берилген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардын ичинде өзгөчө Абу Муса Аш'ари разыяллаху анхуга дагы ушундай чоң бир жагымдуу үн берген. Кур'ани Карим, Аллахтын китеби ушундай китеп, кээ бир адамдар чын эле бир башкача үн менен окуганда адам эрип калат. Кээде Кур'ан окугун келе берет, жүрөк не болот? Рахаттанат, тынчтанат. Себеби бул үндүн дагы таасири болот. Ошо Давуд алейхиссаламга окуганда куштар дагы, тоолор дагы эмне кылчу экен? Кошуп кайталайт экен. Ошону Алла таала айтат: "Я жибал аввиби ма'аху." Көрдүңөрбү? Эй тоо, сен дагы Сулайман менен кошо эмне кылгын? Забурду окугун деп атат. Забурду окуганда тоолор дагы окуйт. Алар дагы зикир кылат. Алар дагы Аллахнын махлугу, бирок алардын зикирин биз түшүнбөйбүз. "Ва ин мин шейин илля юсаббиху бихамди, валакин ла тафкахуна тасбиху." Ар бир нерсе Аллага тасбих айтат, мактайт, бирок аны биз түшүнө албайбыз. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн Аллах субхану ва таала айтат: "Я жибал аввиби ма'аху." Эй тоолор, силер дагы эмне кылгыла? Сулайман менен, Давуд менен кошо Забурду окугула, кошо окугула, зикир кылгыла. "Оттайр." Куштарга айтат, куштар дагы окусун деп атат. Куштар дагы кайталасын дейт. Ошон үчүн куштар дагы Сулайман, Давуд алейхиссалам менен чогуу ошол зикирди, Куранды чогуу кайталаган. Аллах субхану ва таала өзгөчө үн берген, Таврат берген. Аллах субхану ва таала буларды бардыгын мусаххар кылып берген. Баш ийдирип берген. Давуд алейхиссаламга, Сулайман алейхиссаламга бүт бардыгыны махлуктарды мусаххар кылып берген. Алар ошолор менен чогуу жашаган. Көрдүңөрбү? Демек айтты эмне болду? Тайр махшура Куранда келет. Койлор, тоолор дагы, тоолор менен кошо куштар дагы эмне кылчу экен? Махшура, жамаат болушуп зикир кылат эле. Жамаат болушуп, ошо Таврат, Забурду чогуу окушат эле. Чогуу зикир кылат эле.
Demek Allah subhanahu wa ta'ala'nın özgöççü bir fazlı karamı, nimetı Davud aleyhisselamga al ne kılat eken? Zaburda okuganda toğulor jana kuşlar çoğu ana meni okşat. Muna oşon Allah Taala aytып atat, özünün fazıllarının bergen nimetlerin birisi, ya cibal awwibi ma'h ve tayr, ey kuşlar, ey toğulor, sizler dagın Sulayman menen koşo ne kılgıla? Zikir kılgıla. Sulayman menen koşo zaburda okugula deydi. Üçüncü nimetı ve alanna lehul hadid. Jana Davud aleyhisselamga temirdi yumşak kılıp koyduk deydi. Temir Davud aleyhisselamın kolunda kamır siyahtı olgan. Kamırdı kalaganday kılıp nan kılasın, kalaganday kılıp jasasam bolot. Temir uşunday emne jengil bolgan, yumşak bolgan. Bul dagı Allah subhanahu wa ta'ala bergen çoğ mucizesi Davud aleyhisselamga. Sebebi temir çındığına gelsek bu kattуу nerse. En kattуу bir mahlukların birisi. Ana adam balası adatta kolu menen iyi almaydı. Biroq Allah subhanahu wa ta'ala mucize katarı Davud aleyhisselamga ne kılgan? Temirlerdi yumşak kılıp bergen. Ve alanna lehul hadid. Temirlerdi aga yumşak kılıp koyduk deydi. Oşol yumşak temirlerden kalaganday kılıp kalagan nersesini jasayt ede Davud aleyhisselam. Demek Allah subhanahu wa ta'ala aytып atat, sizler ölgönden kийинки жашоо барага тирүүлүгө таң калбагыла. Бул дүйнөдө дагы таң калыштуу нерселер бар. Алланын кудурети, мына ушундай тоолор, мен куштар, алар да зикир кылат. Жана ушундай каттуу темирлер дагы Давуд алейхисаламдын колунда не сыяктуу дейт? Камыр сыяктуу, жумшак аны каалагандай ийип, каалагандай кылып не кылат? Өзүнүн каалаган нерсесин жасап алат. Ошон үчүн Алланын кудурети чексиз, кудуретине шек жок. Алла Таалам ушундай кылган зат ахиретте силерди кайрадан тирилткенге сөзсүз түрдө кадыр. Анда шек жок деген маселени Аллах субханаху таала дагы ушул окуядан түшүндүрдү. Давуд алейхиссалам падыша болгон, пайгамбар болгон, падышалык болуп жүргөн учурунда кийимдерин өзгөртүп алып, элдерди кыдырат эле. Элдерди кыдырып, падышаңар ким, кандай падыша, зулум кылбайбы, адилеттүүбү деп сурап турат эле. Сурап турат. Ошентип сурап жүрүп, бир күн бир адамдан сурап калат. Ал адам эмес, периште болот. Периште адам сүрөтүндө. Давуд ким деп сураганда, Давуд жакшы адам, жакшы падыша, бир нерсеси бар деген экен. Не нерсеси бар десе, эгер байтыл малдан жебесе жакшы болот эле деп. Байтыл мал деген казына. Ошол жалпы мен казынадан айлык алып жебестен өзү пешенетер кылып, кесип кылса жакшы болот эле деген сөздү айтат. Давуд алейхиссалам айтат, бул айткан сөзү хак дейт, туура дейт. Келип ойлонот. Ойлонуп, мен демек падышамын деп байтыл малдан, бая казынадан өзүмдү үй бүлөмдү багып атыпмын. Эми мен болду. Аллага вада кылам иншалла, өзүм пешенетер кылып, колум менен кесип кылып, анан тамагымды жейм деп вада кылат. Анан дуа кылат, ey Алла, мага не кылгын, пешенетер кылып иш кылатыган иш кесип бергин. Мен ушул байтул малга кол салбайын дейт. Байтул малдан албайын дейт. Ошо дуасын кабыл кылып, Аллах субханаху ва таала ва аланна лахул хадид. Темирлерди жумшак кылып берет. Темирлерди жумшак кылып берет. Ошондой чоң падыша, ошондой чоң пайгамбар темирчи болот. Темирден ошол баягы соот кийимдерди, жихад кийимдерди жасап, ошолорду сатып, ошону менен тиричилик кылган. Ошон үчүн хадистерде келет, эң жакшы кесип, халал кесиптердин ичиндеги эң биринчи орунда турган кесип бул өзүнүн колу менен иштеп тапкан акча. Халалдын дагы түрү көп. Халал дейлет, ошонун ичиндеги эң биринчиси кесипул яд бiyadей. Колу менен кесип кылган нерсе эң негизги жакшы кесип. Эң жакшы некен халалдардын ичиндеги биринчи орунда турган нерсе бул некен колу менен пешенетер кылып иштеген акча. Давуд алейхиссалам кагала пайгамбар, падыша, акысы бар алып жегенге шарият уруксат берет. Алып жесе болот, өзүнүн айлыгын алып жесе болот. Бирок алган жок. Алла Таала баягы билдиргенден кийин айтты, жок, мен эми эмне кылам, өзүм пешенетер кылып иштеймин дейт. Падышалыгы өз тараф, пайгамбарлыгы өз тараф, кесип өз тараф өзүнчө. Ошон үчүн кесиптин уяты жок. Кесип халал болсо, кандай болсо боло берет. Ал сенин шаныңа туура келеби келбейби деген маселе болбош керек. Мен чоң адамдын баласымын, падышанын баласымын, пайгамбардын баласымын, чоң алыммын, аулиямын. Мага бул кесип кылган болбойт дебеш керек. Кесиптин уяты жок. Халал рызкы болсо, ошол эң чоң неамат.
Ошон үчүн Дауд алейхиссалам дуа кылды, я Алла мага не кылгын? Кесип бергин деп. Аллах субхана ва таала ва аланна лахул хадид. Көрдүңөрбү? Темирди эмне кылып бердик дейт? Жумшартып койдук дейт. Дауд алейхиссалам ошол баягы жихадка керек болуучу кийимдер жасайт эле. Азыр Куранда азыр келет, кийин аяттарда дагы жасап сатат эле. Бир саут кийимди жасап сатса, саткандан кийин ошонун акчасын 3кө бөлөт эле. 3төн бирини өзүнүн үй бүлөсүнө, бала чакасына, жеген ишкенине. 3төн бирини садака алла жолунда. 3төн бирини кийинки айга дагы темир алып туруп жасап, кайрадан ушул нерсе ишти кылганга. Кийин дагы керек да, кийин жашаш керек. Ошентип ар бир кылган ишинен чыккан баягы кирешени 3кө бөлөт эле. Бир бөлүгүнү өзү жейт эле, бир бөлүгүнү Алла жолунда иштетет эле, бир бөлүгүнү кайра ошол ишиге жумшап, ошону кайра түптөп, кайра тиричилик кылат эле. Ошентип өзүнү багат эле. Ошон үчүн Аллахтын достору, падыша болсо дагы, башка болсо дагы, пайгамбарлар дагы кесип кылган таштаган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы кесип кылган, койчулук кылган, элдердин коюн кайтарган, кийин тижарат кылган. Бунун эч бир уяты жок. Бул нерселер бардыгы ибадат, Алла үчүн болсо. Бул эч качан динде тыюу салынган нерсе эмес. Демек, не болду? Байтыл малдан, казынадан жесе болуп туруп, жайыз болуп туруп, жок, мен жейбейм деп не кылды? Аула афзалият ихтияр кылды дагы, менин үчүн жакшысы, эhtiyatı ушул деп туруп, Дауд алейхиссалам колу менен пешенеттер иш кылды. Пешенеттер иш кылды. Ошон үчүн пешенеттер менен кесип кылган өтө жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын халифасы, биринчи халифа Абу Бакр Сиддик разыяллаху анху. Пайгамбарыбыздан кийин халифа болот. Барыңар билесиңер, халифа болгондон кийин эртеси күнү Абу Бакр Сиддик разыяллаху анху базарга жөнөйт. Абу Бакр разыяллаху анху тажир болгон, соодагер болгон. Мадинада не сатат эле, кийим сатат эле. Кийим дүкөнү бар эле. Бул кийим дүкөнү жакынга чейин бар эле. Биздин устаз айтат, 70-жылдары мен Мадинага барганда көргөнмүн дейт. Ошо Абу Бакр Сиддик разыяллаху анхунун дүкөнүн көргөнмүн дейт. Азырга чейин турат эле дейт. Сырттарын бир аз баягыда оңдоп койгон, бирок негизги орду ошол жерде турат эле. Эми азыр бузулуп кетти. Абу Бакр Сиддик разыяллаху анху халифа болот. Халифа учурунда не кылат? Халифа болуп эртеси күн базарга жөнөйт. Куржунун алып базарга жөнөйт. Хазрат Умар разыяллаху анху көрүп калат. Абу Бакр каяка жөнөдүң дейт. Базарга. Не кыласың? Үй бүлөм багам. Үммөттүн акыбалы эмне болот? Десе, Абу Бакрдын үй бүлөсү эмне болот деген. Мен үммөт деп кетип калсам, менин бала чакам ачып калат. Не болот? Дегенде анан сахабалар машвара кылышып туруп, анда Абу Бакр разыяллаху анхуга байтыл малдан, казынадан ошол айлык чыгарып берелик деп, айлык чыгарып беришкен. Себеби базарга кетип калса, анда үммөттү ким карайт? Үммөттү ким башкарат? Халифалык ким болот? Деп анан биринчи жолу анан байтыл малдан Абу Бакр Сиддик разыяллаху анхуга не кылышат? Неме акча беришет? Акча бөлүп беришет. Абу Бакр Сиддик разыяллаху анху ошол байтыл малдан акча алып өзүнүн үй бүлөсүн багып турат. Демек, үммөттүн да орду бар, бала чаканын да орду бар шариятта. Бирини кесип, экинчи таштап кетип калган болбойт, кесип коюп. Балаңды да кара, аялыңды да кара, үммөттү да кара. Бүгүнкү күндө элдер ифрат, тафритте муптала болгон көпчүлүк. Кээ бир адамдар дин деп, үммөт деп үй бүлөсүн карабайт, бул да туура эмес. Кээ бир адамдар бала чакам деп жүрө берет, үммөт менен иши жок, бул да туура эмес. Дин менен иши бул да туура эмес. Ислам дининде бала чакаңды, аялыңды да кара, үммөттү да кара дейт. Анан Абу Бакр Сиддик разыяллаху анхуга не кылышат? Бөлүп беришет. Бөлүп бергенден кийин Абу Бакр разыяллаху анху акыркы доорунда өзүгө ток болуп баштаганда, ага чейин маселе экен, ага чейин бир күн үйүнө келсе, аял акча топтоп коюптур. Бул акча эмне деген акча десе, сиз аган айлыктан артып калган топтоп койсом ушунча акча болду дейт. Ушундай болду деп, алып келчи деп туруп, ар айга канчадан топтодуң дейт. Сумманы айтса, айтат, бизге ушунча акча жетет экен, калганы ашыкча экен деп, барып айлыгын кемитип коет. Мисалы 10 сом алып аткан болсо, 5 сом жетет экен, 5 сомду барып кемитип коет. Сен топтоп атыптың, демек мунун зарылчылыгы жок экен деп. Кара, адилеттүү падышаларды карагыла. Андан сырткары, акыркы доорунда Абу Бакр Сиддик разыяллаху анху каза болуштан алдын өзүнүн баягы бизнеси бар, содасы бар, акчасы келгенден кийин байтыл малдан канча акча алган болсо, бүт баарын кайтарып берет.
зарычылык вакытында алганмын. Азыр Кудайга шүгүр мен токмун, өзүмдө бар деп, Байтул малдан ошол халифа доорунда канча акча алган болсо, үй бүлөсүн бакканы бүт баарын кайтарып, не кылат? Берет казынага. Кайтарып койгула дейт. Бул мына ушул Аллахтын достору, пайгамбарлар, пайгамбардан кийинки халифалар, көрүп атасыңарбы? Байтул малдан акча алса жайыз. Бирок ошондой болсо дагы не кылган? Буну ошол тиги Дауд алейхиссалам сыяктуу мен өзүмдүн пешенетери кыламын деп өзүнүн ишини кылды дагы, калганын вактылуу акчаны алды дагы, калганын кайтарып берип койду. Кайтарып берип койду. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ким имамчылык кылам десе, мешитте имам болсо, медреседе мударрис болсо, азанчы болсо, дин кызматкери болсо, айлык алса жайыз. Уламалар жайыз дейт, эч ким жайыз дебейт. Бирок эгерде өзүгө ток болсо, өзүн эптесе, албаганы жакшыраак дейт. Имамчылыкты, азанчылыкты кылган ишини, дин кызматыны Алла үчүн кылганы жакшыраак, өзүнө жетерлик болсо. Пайгамбарыбыздан кийин сахабалар ушундай кылды. Жакын доордо чоң шайхтар да ушундай кылган. Биздин устаздын атасы Муфти Шафи сахаб рахматуллахи алейх. Муфти Шафи сахаб рахматуллахи алейх өтө чоң муфти өткөн дүйнөдө, Ханафи дүйнөсүндө. Ал киши Деван медресесинин муфтиси болгон. Деван ошол вакыттагы эң чоң дүйнөдөгү ханафилердин эң чоң медреселеринин бирөөсү болгон. Азыркы Бангладеш, Пакистан, Индия бүт бардыгы топтолгон, бүт бардыгынын муфтиси болгон. Өтө чоң алым өткөн. Ошол киши дагы муфти сахаб дагы устаз айтат, атам акыркы учурунда ошол Девандтан алган, Дарулум Карачида алган айлыктардын бүт баарын кайтарып берди дейт. Негизи адам баласы карыганда бир аз Алла Таала байлык берет, топтолот. Ошол топтогондон кийин, байлыктары келгенден кийин, Деван учурундагы алган айлыктарыны жана Дарулум Карачидеги алган айлыктардын бүт баарын кайтарып берген экен казынага. Абу Бакр Сыддык разыяллаху анху үлгүсү. Жакын эле жакын доордогу адамдар. Андан кийин биздин устаздын баласы ошол Муфти Шафи сахаб рахматуллахи алейхи баласы Шейхул Ислам Мухаммад Такий Усмани хафизахуллах устазыбыз, ал киши дагы өзүнүн алган айлыктарын бүт баарын кайтарып берген. Азыр мен Кудайга шүгүр өзүмө жетерлик, өзүм жумушум бар, эми мен медреседен канча алган болсом деп баарын кайтарып берген. Ошондой эле Девандын бир чоң алымы Муфти Саид Ахмад Палампур рахматуллахи алейхи. Жакында каза болду бул киши рахматуллахи алейхи. Бул киши да кайтарып берген. Ошон үчүн пайгамбарыбыздан кийин халифалардын жолун жолдогон алымдар, аулиялар азыр деле бар, алхамдулилlah. Азыр деле бар. Ошон үчүн эң жакшысы дин кызматкерлерге, дин кызмат кылган адамдарга шарты болсо эң жакшысы акча албаган иштеген жакшы. Шарты болбосо акча алса жайыз. Эгер шарты болуп байып кетсе, кийин кайтара берем десе, бул дагы жайыз. Мына ушул биз үчүн сахабалар, кийинки доордогу уламалар, аулиялар биз үчүн үлгү. Мына ошону Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Ва аланна лахул хадид." Биз Давудга эмне кылдык дейт? Темирлерди жумшак кылып бердик дейт. Жумшак кылып бердик. Ошол темир менен темирчилик иши менен алек болуп, ошо менен пешенетер кылып таап, ошо менен үй бүлөсүнүн акчасы, бала чакасын баккан дейт. Ошон үчүн кесип кылуу бул эң чоң неамат. Халал кесиптердин ичидеги биринчи орунда турган нерсе ошол өзүнүн колу менен тапкан, пешенетер тапкан нерсе турат. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала үчүнчү неаматын айтып атат: "Биз Давудга ва аланна лахул хадид темирлерди бердик" дейт. Анан ани'мал сабигат ва каддир фис-сард ва амалу салиха инни бима та'малуна басир. Ани'мал сабигат. Аллах айтып атат: "Эми сен сабигат деген кенен узун деген маана. Бетте баягы кийимди айтылып атат. Ошол соот кийимдери, уруш кийимдери кенен кылып, узун кылып жасагын. Ва каддир фис-сард. Сард деген сөз баягы кийимдер, жихад кийимдерде, уруш кийимдеринде мындай шакектер болот. Ошону сард деп айтылат. Ва каддир фис-сард дегени ошол шакектерин бардыгы бирдей болсун деген сөз. Аллахтын өкүмүн Кур'анда карасаңар, ошол бири-бириге илинип аткан кийип турган шакектери бүт бардыгы бирдей болсун дейт. Эми ишиңди чырайлуу кыл деген сөз. Эптеп септеп эле кийимди эле сатып бербестен, ошол кийимди тыкан, чырайлуу кылып, нормалуу кылып жасагын деп атат. Кур'ани Карим ар дайым бир ишти кылсаң, майын чыгарып кыл дейт. Жакшы кыл дейт. Эптеп септеп эле акча таап өзүңдү жаның бак дебейт. Ошон үчүн Кур'ани Каримде карасаңар аятта ани'мал сабигат. Көрдүңөрбү? Ошол соот кийимдерди кенен кылгын, узун кылгын, ал пайдасына тийсин аларды элдердин. Ва каддир фис-сард.
анын шакектерини не кылган? Бирдей кылган. Бирisi чоңураак, бирisi кичинекей, бирөөсү мындай жогон, бирөөсү ничке болуп калбасын. Бүт бардыгы эмне болсун? Баягыдай заводдогудай не болсун? Бири-бириге шакектер уйгашкан, дал келе турган болсун, өлчөмдөрү чырайлуу болсун. Вa'малу салиха. Андан кийин жакшы амал кылгыла деп атат. Биринчи Алла Таала айтып атат: "Ани'мал салихат." Ишиңди кыл, кийимдериңди чырайлуу кылып тик, вa'малу салиха. Кийин эми салих амалдарды кыл дейт. Ошон үчүн касбу халал фарида бa'дал фараис. Биринчи учурда жегениң халал болуш керек. Анан салих амал болот. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала пайгамбарларга кайрылганда: "Я айюхар русул, кулу мин таййибат ва амалу салиха." Биринчи кулу мин таййибат. Не кылгыла? Халалдан жегиле. Ва амалу салиха. Эми салих амалдар кылгыла дейт. Ошон үчүн биз айтат, лукмаң халал болсо, дуаң анан кабыл болот дейт. Лукмаң халал болсо, жегениң халал болсо, анан дуаң кабыл болот дейт. Жегениң халал болсо, эми сен жакшы амал кыласың. Себеби амал бул жеген тамактын асары, натыйжасы. Харам жеген адамга Аллах субханаху ва таала баары сактасын, амалга тофук берип болбойт. Анын жүрөгү карайып кеткен, ички дүйнөсү карайып кеткен, эми ал жакшы амалга келбейт. Себеби анын жеген ичкени харам. Ал харамдын таасири сөзсүз амалыңа тиет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала биринчи ани'мал сабигат ва каддир фис-сард ва амалу салихан. Көрдүңөрбү? Биринчи амал кыл, пешенете кыл, иште халалдан тап. Эми ва амалу салиха, жакшы амалдарды кылгыла дейт. Жакшы амалдарды эми кылгыла дейт. Ошон үчүн пешенете кылып акча табышлык бул дагы ибадат. Бул дагы ибадат. Бул дагы дин. Үй бүлөмдү багам дешлик бул дагы дин. Өзүңдүн курсагыңды харамдан сактайын, халалдан жейин деп эртең менен кечкече иштесең, бул дагы шариятыбызда дин деп эсептелинет. Вa'малу салиха, инни бима ta'maluna басир. Алла Таала айтат, мен силер кылган амалыңардан баарын көрүп турамын дейт. Демек, жакшы амалыңарды да көрүп турамын, ага чейин амалыңарды да көрүп турамын деп атат. Демек, пайгамбар болуп туруп, темир менен иштеп жүрөт. Демек, ошо иштеп аткан учуруң дагы ибадат. Базарда жүрөсүн, ал дагы ибадат. Кетмен чабып атасың, бала багам деп, ал дагы ибадат. Суу коюп жүрөсүн, ал дагы ибадат. Кандай иш менен алек болбо, халалдан рызкы менен өзүмдү үй бүлөмдү багам деген ниетте жүрсөң, Аллах субханаху ва таала ибадаттын соогун бере берет. Ибадаттын соогун бере берет. Түшүнүңөрбү? Ошону айтты Кур'ан-ы Каримде: "Инни бима ta'maluna басир." Мен силердин кылган амалыңардан кабардармын. Барыңарды көрүп турамын. Аллах субханаху ва таала сен ибадат кылып атасыңбы, сен темир жасап атасыңбы, не иш менен алексиң, баарынан көрүп турамын деп атат. Ошон үчүн кесиптин уятı жок. Халал кесип эң чоң неамат. Кимге Алла Таала халал кесип берген болсо, бул эң чоң неамат берди деген сөз. Ошон үчүн кесиптин уятı жок. Пайгамбарлар кылган кесиптин баарын тандап кылыш керек. Баягы бекерчини Алла жактырбайт. Жалкоо адамды Алла жактырбайт. Жата берет, бекер бирөөнүн колун карайт, ким мага жардам берет экен деген адамдар бар. 12 мүчөсү таза иштесе болот, иштебейт жалкоочу, Аллага жакпайт. Алла Таала мээнет кылган адамды жакшы көрөт. Тынбаган адамды жакшы көрөт. Тынбайт, тытынып иштейт, дүйнөсүн да унутпайт, ахиретин да унутпайт. Ушул адамды Алла Таала сүйөт. Ошон үчүн мусулман дүйнөгө да иштесин, ахиретке да иштесин, экөөнө тең убакыт бере турган инсан болуш керек. Кур'анда Аллах субханаху ва таала мынусун айтып атат: "Инни бима ta'maluna басир." Мен силердин кылган амалыңардын баарын көрүп турамын дейт. Андан кийинки аятта Аллах субханаху ва таала Сулайман алейхиссаламдын окуясын баяндап атат. Сулайман алейхиссалам бул Дауд алейхиссаламдын баласы. Бул дагы чоң падыша болгон, бул киши дагы пайгамбар болгон, атасынын ордуда пайгамбар болгон кийин. Атасынан кийин бул дагы не болгон? Падыша болгон. Себеби тахта Дауд алейхиссалам болгон, андан кийин Сулайман алейхиссалам тахта келген. Эми Сулайман алейхиссаламга дагы Аллах субханаху ва таала өзгөчө неаматтарды берген. Аябай көп неаматтары көп. Бирок Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала бул жерде 3 неаматын эскертип атат. 3 неаматын эскертип атат. Биринчиси вали Сулайман ар-рих. Вали Сулайман ар-рих. Ва лакад атайна Сулайман ар-рих. Албетте биз Сулайманга эмне кылдык дейт? Рих, шамалды баш идирип бердик. Гудувуха шахр ва равахуха шахр. Анын шамалы кандай экен? Эрте менен жүргөнү 1 айлык жолду жүрүп койт экен. Эрте менен жүргөндө эле. Кечинде 1 айлык жолду басып өтөт экен. Ва асална лаху айнал qitr.
Jana aga biz jez bulağını ağızıp koyduk. Ve minel cin men ya'melu beyne yedeyhi bi izni rabbihi. Allah'ın hükmü menen anın kol astında cinler işteydi deydi. Alemi kim bizim emrimizden, buyruğumuzdan başlarsa nuziqhu min azabis sa'ir. Kattu azaptı damından tazavuz degen ayet. Süleyman Aleyhisselam'da Allah Subhanahu wa Taala tanıdığan peygamberlerin birisi, öte ulul azim peygamber, bille uçurda padişah, bay, Allah Teala'nın bütün canavarları peygamber kılдырgan. Bu kişinin peygamberleri canavarlar menen koşu, cin, insan, cin, hayvanat büt bardığı. Büt bardığın tilini bilgen, bardığını söyleşken, bardığını başkargan padişah Süleyman Aleyhisselam oldu. Bunun okuyasındağı ötkende okuğamda Surat-ı Naml'da bu жерде geldi. Kalganını inşallah saatte dağın okuyubuz inşallah. Allah Subhanahu wa Taala aytып atat: "Vali Süleyman riha guduha şahar." Süleyman Aleyhisselam'a biz şamaldı başidir verdik deydi. Süleyman Aleyhisselam attardı aябай жақсы көрген padişah болған. Attары көп болған. Kur'an'da kelet bir gün attardı qarab oturup asır namazı keçip ketedi. Kebir ayetleri kaza olup ketedi deydi. Anan aябай öküngöndüğünden attardın bardığını Allah yolunda kurbanlık kılıp kıladı. Büt bardığını Allah yolunda kesip kurbanlık kıladı. Süleyman Aleyhisselam doğrunda attı da kurbanlık kılsa caiz bolgan. Bugün hem attı kurbanlık kılgan olmaydı. Ayağı kurbanlık mallara at girmeydi. Anan Allah Subhanahu wa Taala Süleyman Aleyhisselam'a ula olganda oşol kılgan kurbançılığının orduna şamaldı musahhar kılıp bergen. Bu şamal bize görünmegen nerse, bu Allah'ın mahluğu. Allah kayaqa uçursa oşol jaka uçat. Kede fayda alıp kelet, kede ziyan alıp kelet. Bu Allah'ın bir mahluğu. Allah Teala'm şamaldı musahhar kılattağın şamal oşol Süleyman Aleyhisselam'dı özünün askerleri menen, übülösü menen kalagan jagına apargan. Emi karasagan küçünü ne bolgan? 1 aylık masafany ertem menen 1 saat ile basıp koygan. 1 aylık masafa, emi töö menen 1 aylık basıp durgan joldordu 1 saatta ertem menen. Keçinde 1 saat yetip kalgan. Kalagan uçurunda Şam'da, kalagan uçurunda Yaman'da, kalagan uçurunda Mekke'de, kalagan yerine uçup bargan Allah Subhanahu wa Taala musahhar kılıp başı edip koygan. Bu Allah Subhanahu wa Taala'nın mucizesi, Allah'ın kudreti. Azırgı uçurdağı hem samolyot. Samolyotda men 1 saat yetip kalıptaydı. Oşol vaqtda Allah Subhanahu wa Taala ne kıldı? Süleyman Aleyhisselam'a şamaldı, musahhar kılıp berdi. Kalagan uçurunda kurgak emas, kurgak yerlerde, su yerlerde büt bardığında. Suğa da safar kılganda 1 aylık joldordu 1 saatten içinde basıp ötüp koygan. Allah Subhanahu wa Taala oşol kurbançılığının negizinde atların bardığını, uloğunun bardığını Allah yolunda soyup salgandan keyin Allah Subhanahu wa Taala "Ve li Süleymana rih guduha şahr ve ravahuha şahr" dep Süleyman'a biz baş idir berdik. Neni şamaldı. Al şamal ertemenen 1 aylık masafany basıp koyot. Keçinde 1 aylık masafany aralıkta basıp ötüp koyot deydi. Bu birincisi Allah Teala'nın bergen nimeti. İkincisi ve asalna lehu aynal qitr. Asalna sa'alna manasında bette ağızlık degen söz. Ağızdırıp koyduk aynal qitr. Qitr degen söz jez. Jez temirlerdi biz Süleyman'a su kılıp ağızıp koyduk deydi. Atasıga temirdi yumşak kılıp koysa balasına kelgende ne kıldı Allah Teala'm? Anı su kılıp ağızıp koydu. Allah'ın kudreti. Negizi temir, jez, bul alimin, bul nerseler özün özü bunday olbaydı. Anı otko salып eritesin. Же болсо аны балка менен уруп жан чексин. Анан eriydi, болсо eribeydi. Allah Subhanahu wa Taala'nın mucizesi, peygamberge bergen mucize karamatını karagıla. Ne mucizesini? Ne oldu? Aga biz temir jezlerdi, nuhasты ne kıldık deydi? Eritip koyduk deydi. Su siyaktı eritip koyganбыз deydi. Su kıyaktı ağıp keletleri, akkan жерден alıp turup kalagan nersesini jasay berediler. Azır aytadi. Kalagan nersesini kaysi nerse gerek bolsa alып kelip jasay bergen. Süleyman Aleyhisselam. Azır da Allah Subhanahu wa Taala kenderi çıgarat, altın çıgat, kümüş çıgat, sımap çıgat, temir çıgat, jez çıgat, başkası büt bari çıgat. Bирок катуу çıgat. Ana alıp zavodlarga aparıp, eritip, anan keyin kuyup kalıplarga, anan bir buyum bolup çıgat. Uşulardan bardığını Süleyman Aleyhisselam doğrunda Allah Subhanahu wa Taala özünün kudreti menen kimge? Süleyman Aleyhisselam'a көрсөтүp berip koygan. Bu Allah Teala'nın bergen özgöçü ikinci nimeti. Ve asalna lehu aynal qitr. Aga biz ağızdırıp koyduk deydi neni? Nuhas, jez bulaklarını ağızıp koyduk. Ve minel cin.
Üçüncüsü Allah Taala aytат, jinlerdi, çoң dö jinlerdi baş idirip koyduk deydi. Ya'malu beyne yedeyhi bi izni rabbih. Alar Rabbisinin hükmü menen onun kul astında işleydi. Wa may yuzigh minhum an amrina. Hem jinlerge aytып atat, alardın kimisi bizin hükmümüzge baş iybese, bizge baş iybese, nuzighu min azabis sa'ir. Nuzighu min azabis sa'ir. Alarga öte kattуу azaptın damını tatkızabız deydi. Hem öte kattуу jazaga ne bolat, duşar bolat deydi. Allah Subhanahu wa Taala Süleyman Aleyhisselam'a birinci şamal, ikincisi bu kişiye ne kılgan? Oşol temirdi, özgöçe jezlerdi, bit bardığını jengil kılıp, su kulağızı koygan, oşol жерden alıp öyle gerekli zatlarını jasap işletişken. Üçüncü nimetı jinlerin bardığını tabi kılıp koygan. Musahhar kılgan emas özü, Allah Taala musahhar kılgan, Allah'ın hükmü menen ne kılgan? Süleyman Aleyhisselam'ın kol astında işlegen. Emi bu jinler ne iş kılat? Keyingi ayatda Allah Taala aytып атат, "Ya'maluna lehu ma yasha min maharib." Ya'maluna lehu ma yasha. Süleyman Aleyhisselam neni kalasa oşonun barına jasa beret deydi. Min maharib, maharib mihrabtın jama. Maharib mihrab. Mana oşunda mihrab da aytılat. Mana oşunda mihrab dep koyulat. Meçiti mihrabı dep koyulat. Negezi maharib mihrab bu harptan çıkan. Harptan çıkan söz bu. Harp degen uruş degen söz. Uruşta özünü toskon, kalkan kılgan жерди mihrab деп айтылат негизи. Bu баягы çep. İlgergi doğruda padişalar özünün emesini, hududunu, çeklerini belgilегенде çepleri kurgan. Uzun çepleri kurup, düşman менен soğuşkanda oşol çeptin артынан soğuşkan, uruşkan. Al basıp kirбесин деп аны бий кылып салган. Тоолордой кылып. Oşonu maharib деп айтылат. Min maharib degen mihrabtın jamy түшүнүп атасыңарбы? Бул некен? Çepterdi. Al Süleyman Aleyhisselam uzun çepterdi kurdurgan. Oşonda эле maharib degen uzun biyik ibadat kılatan жерлерде айтылат. Meçitlerде айтылат, başkalarda айтылат. Түшүнүңөрбү? Uzun çoң ibaratlarda айтылат. Бүт бары кирип кетет. Allah ne kılat ede? Ya'maluna lehu ma yasha min maharib. Uzun çepterdi, uzun üylördü ve han saraylarda jasa beretiledi. Sebebi şeytanlar, jinler güçlü mahluk. En güçlü mahluk ferişte bolot. Ferişteden keyin jin bolot, anan insan. Alar bizden güçlü bolot. Oşon üçün oor işlerdi Süleyman Aleyhisselam adam balası kıla albaydigan işlerdi jinler arkılуу kıldırgan. Түшүнүңөрбү? Feriştenin güçü şunday köp. Cebrail Aleyhisselam жерди көтөрүp ne? Asmanга alып чыгып kayra koyup koygonga kadır. Allah şunday güç bergen ağa. Feriştenin güçünde çek yok. Aябай güçlü mahluk. Andan keyin jin, andan keyin insan. Biz hulikal insanu zayıfa. En alsız insan biz. Va ne deyiveremiz. Bir hakikatta biz bir akılsız mahlukbuz. Түшүнүңөрбү? Oşon üçün köpdele küçübüz yok. Allah Subhanahu Taala ne kıldı? Ağa jasa beret deyit, kalagan nerselerdi min maharib, mihraptardı. Yani çepterdi, çoң saraylardı. Sebebi mihrabtın bir manası mescitte oluşu mümkün. Sebebi Süleyman Aleyhisselam Beytül Mukaddas'tı, Kudüs meşidini saldırgan. Kudüs meşidinde hazırda çoң taşlar var. Oşol taştı, oşol şeytanlar, jinler dövler sagan. İşletken oşolardı. Түшүнүңөрбү? Demek neydi? Maharib oşun aytılат. Keyin meçittegi mına oturgan жерде mihrab aytalып kalgan. Bul жерде dagы şeytan menen nafs күрөшөt. Күрөшкөн жер болот да. Şeytan menen nafs күрөшкөн жер болот. Ошон үчүн бул жерде dagы mihrab деп аталып калган. Түшүнүңөрбү? Al ne kılat deyт? Ya'maluna lehu ma yasha'u min maharib deyt. Gördüңөрбү? Birinci kalagan nersesi, birinci mihraptardı jasa beret deyt ağa. Hem çoң saraylardı, çoң çeplerdi. Ve temasil. Temasil degen haykal. Süretlerdi. Süleyman Aleyhisselam'ın doğrunda candu mahluklardan dağının süretini jasagan ruhsat verilgen. Bizim dinimizde kelip şariatımızda candu nersenin haykalını esteligine turguzganga, koygonga jasagan ruhsat beribeydi. Haram, najais. Tıyı salıngan. Aleymi al doğruda jaiz bolgan. Түшүнүңөрбү? Жайыз болгон. Отамасил çoң ne сүрөттөрдү, хайкалдар жасаган. Аларды неге? Алар Сулейман Алейхиссалам бул падыша болгондо жаныбарлардын, куштардын бардыгын ошолорго белги катары койдурат эле. Түшүнүңөрбү? Бирөөсү бияка өтүп кетпесин, кирип кетпесин деп белги катары ошолорго керектүү жерлерге ушул нерселерди, сөлөкөттөрдү койдурат эле.
Ошон үчүн o tamasil зарыл болгон сүрөттөрдү, зарыл болгон нелерди, хайкалдарды аларды дагы орнотуп коет экен, жасаттат экен жиндерге. O tamasil o jifan kal jawab. O jifan jafnанын жамы, жафна деген табак. Түшүнүңөрбү? Тамак деген, аш деген табак. Ол jifan kal jawab дегени көл сыяктуу табактар деген сөз. Эми чоң көл болсо, алыстан карасаң чоң табактай көрүнөт. Көлчөк болсо. Эми чоң табактарды ошол махлук көп элдер бардыгы тамак жегенде жетпей калбасын деп, ошол баягы эриген нелерден, нухас коргошундан берген неле, жестерден чоң табактар жасалат экен. Махлук көп да бардыгын карайт, бардыгына тамак берет, башка кылат. Чоң келмелейт, ваджифан кал жаваб, не көлдөр сыяктуу, көлчөктөр сыяктуу чоң табактарды не кыл дейт? Жасатты дейт. Жасатты дейт. Ва кудуру расият, жана бекем орношкон казандарды. Ушундай казандар, өтө чоң казандар бекем орношкон, аларды адам баласы кыймылдата албайт. Кыймылдатыш мүмкүн эмес. Алар ушунчалык чоң болот, ага адам баласы шаты менен түшөт, шаты менен чыгат. Азыр деле андай болушу мүмкүн эмес. Болот эми, азыр болот да. Андай казандар болушу мүмкүн азыраак. Ал казандар чоңдугу ушундай чоң, алар кудуру расият, аны адам көтөрө албайт. Алар бекем жайгашкан казандар, ага шаты менен киресин, шаты менен түшөсүн. Ошондой чоң казандарды жасатты дейт жиндерге. I'malu ala Dawuda shukra. I'malu ala Dawuda shukra. Аллах субханаху ва таала Сулайман алейхиссаламга, Дауд алейхиссаламга берген неаматтарын эскерткенден кийин акырында баласыга да, атасыга дагы кайрылып атат. I'malu ala Dawud shukra. Эй Даудтун балдары, Даудтун үй бүлөсү, урпагы Аллага шүгүр кылгыла дейт. Аллага шүгүр кылгыла дейт. Элге бербеген неамат силерге берди. Элге бербеген неаматтарды бердим силерге. Ошон үчүн эми шүгүр кылгыла дейт. Шүгүр эң чоң неамат. Шүгүр эң чоң неамат. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала «I'malu ala Dawuda shukra». Ушкуру деген жок. Ушкуру деген сөз шүгүр кылгыла деген сөз болуп калат. «I'malu» амал кылгыла. Эй Дауттун үй бүлөсү шүкүр дейт. Шүгүр амалды кылгыла деген сөз болот, кыргызча айтканда. Бул деген сөз бир гана тил менен эмес, денеңер менен дагы, амалыңар менен дагы шүгүр кылгыла деген сөз. Алхамдулилlah, рахмат, Алла разы болсун деп койсоң, бул тил менен айткан шүгүр болот. Бирок денең менен сыйынып, денең менен, амалың менен Алланын берген неаматыгына шүгүр кылсаң, ушул шүгүр болот. Ушул жерден билинет, шүгүр некен тил менен эле эмес, тил менен кошо амал менен дагы шүгүр болуш керек. Мисалы, алхамдулилlah деп атасың, бирок Алла берген неаматты туура эмес пайдаланып атасың. Туура эмес жолго коротуп атасың. Анда ал шүгүр болбойт. Алхамдулилlah дейсиң, акчаңды туура эмес жака коротуп атасың, харамга коротуп атасың, исраф кылып атасың. Бул не? Шүгүр эмес. Амалың да шүгүр болсун, тилиң дагы шүгүр болсун деген сөз. Мына ушуну Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала «I'malu ala Dawuda shukra». Эй Дауттун үй бүлөсү, силерге мен өзгөчө неаматтарымды бердим. Эми силер амал кылгыла. Амалыңар менен да шүгүр кылгыла, тилиңер менен дагы шүгүр кылгыла дейт. Мени унутпагыла, берген неаматымдын бардыгыны не кылгыла? Алла жолунда шүгүр кылгыла, амалыңар дагы шүгүр болсун деди. Дауд алейхиссалам дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эң жакшы намаз Дауд алейхиссаламдын намазы дейт. Ахаббу салат илаллах салату Дауд, ахаббу сиям илаллах сияму Дауд хадиси келет. Эң жакшы Аллага жаккан намаз Дауд алейхиссаламдын намазы дейт. Аллага жаккан эң жакшы орозо Дауд алейхиссаламдын орозосу деген. Себеби ушундай кылган, түндүн жарымын уктайт эле, жарымынан турат эле Дауд алейхиссалам. 3/1 уктайт эле, калганын турат эле. Аллага уйкуга да вакыт берет, калганын үй бүлөсү менен тахажжуд окуйт, зикир, дуаларда элек болот эле. Намазы. Ал эми орозосу болсочу, бир күн ифтар, бир күн орозо. Бир күн оозун ачат, бир күн орозо. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ахаббу сиям илаллах сияму Дауд деген. Аллага жагымдуу эң жакшы орозо Дауд алейхиссаламдын орозосу деген. Демек, Дауд алейхиссалам үй бүлөсү Аллага берген неаматтарын амал түрүндө шүгүр кылып көрсөттү. Амал түрүндө шүгүр кылып көрсөттү. Ошону Алла Таала айтты: «I'malu ala Dawuda shukra». Эй Дауттун үй бүлөсү, силерге берген неаматтар үчүн эми амалыңар менен, тилиңер менен шүгүр кылгыла деди.
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ degeni menin şükür kıluvchi bendelerim ötө az degen ayat. Allah Taala aytып atat, menin şükür kıluvchi bendelerim ötö az deyt. Demek şükür kılgan adamlar az bolat. Şükür kılbagandar köp bolat. Köpünçe adam balası ne şükür kılbayt, kaygıra beret, kapa bola beret, narazı bola beret, nimetleri esibegen sebep. Bolbosam ar biribizde mingdеген Allah nimetleri var. Çeksiz nimetleri var. Anı bilbesen türü öyle, jogor jakt karab ele, kıyınala berебиз. Oşon üçin Allah Taala ayttat, "Qalilun min ibadiyeş-şekur." Menin şükür kıluvchi bendelerim ötö az deyt. Demek şükür kılgan az bolat, Allah'a şükür kılış gerek. Allah'a jakındaştın en jakın jеңил jolu şükür. Tarakki Allah'a jakındap ösүүnүн en jеңил jolu ne eken? Şükür. Allah'a şükür kılay ber, sen öse beresin. Birincisi. Ikincisi Allah Subhanahu wa Taala oşol qalil bolgon jamaatga seni koşup koyat. Az jamaatda otpayбы? Oşol az jamaatga koşat. Bul Allah'ın özgöçe insanları bolat. Oşoň üçin ar daim Allah'a şükür deş gerek. Şükür. Alhamdulillah. Jana amalda dagın şükürdü gösterиш gerek. Oşonda Allah Subhanahu wa Taala ne kılat? Seni östüre beret. Senin darajaň öse beret. Günden günge öse beresin. Andan sırtkary Allah Subhanahu wa Taala özünün jekeçe mahsus bendeleri bolat. Qalil jamaat oşol qalil jamaatga seni koşup koyat. O qalilun min ibadiyeş-şekur. Ustazlar aytat ele, bir şayx bar ele deyt. Atyny unutup kaldım. Dua kılganda ya Allah meni oşol az jamaatga koşup koygun diye dua kıla berjegen. Boldu kıska dua. Ya Allah meni oşol az degen jamaatga koşup koygun dep. Jakşı dua. Şükür kılgan Allah'ın jakşı insanları bolat. Oşolarga meni koşup koygun dep dua kıljaken. Bul duany kılsaňar da bolat. Demek şükür bir çoň ibadat, Allah'a en jakyn kıla turgan amallardan birisi. Andan keyingi ahirgi ayatda Allah Subhanahu wa Taala dagı bir ihsanyny baýandap atat. Sulayman aleyhissalamga berilgen bir mucize bul dagın. Sulayman aleyhissalamga Allah Taala ölgönden keyin de jakşylyk kılgan. Tiri kezinde ölgönden keyin de jakşylyk kılgan. Ana Allah Taala Kur'anda baýandap atat. "Falamma qadayna aleyhi'l mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul arz ta'kulu min sa'atihi. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ." Buna uşul ahirgi bugünkü sabakta ahirgi ayet. Allah Taala aytdı, Sulayman aleyhissalamga ölümdün hükmü çıkkandan keyin anın ölgönünü hiç kim bilgen jok deydi. Bir gana kurt tayaktı jep ne bildirip koydu deydi. Andan keyin jıgılgandan keyin kulagandan keyin Sulayman aleyhissalam jinler bilişti. Eger alar gayipti bilgende, bunday kıyınçılıkta turbayt ele, bunday kıyınçılıklarda kor boluşbayt ele, buna oşon jinler bilişti degen ayat. Sulayman aleyhissalam oşol jinlerin baryny işletken. Azır ayttık, çoň kazandar, tabaktar, çoň sölökötдөр, haykaldar, çoň nelerdi işlerdi büt baryny kıldı. Çeplerdi, saraylardı, Kudus meşitini büt baryny saldırıp atat. Anan oşol işi ayaktayın dep kalganda Sulayman aleyhissalam Allah'dan soraydı, Allah uşul işlerim ayağına çıkıp kalsın, kalk etmesin dep Allah'tan dilenedi. Birincisi. İkincisi Sulayman aleyhissalam hunça iş menen koşo bir ay bir bölmöge kirip alıp etikaf kılat ele. Bir bölmöge kirip alıp etikaf kılat ele. Bizde bayağı sufular, sopular tasavvufta çilde dep koyat. Çildege bir ay kirip oşol yerde zikir menen dua menen alek bolat. Oşonda ele Sulayman aleyhissalamdan kede bir ayga jakyn kirip alıp oşol yerde oşol ibadatxanasında ibadat kılat ele. Anam ibadatxanasyny büt bardygyny nemeden kılıp koygan? Şişeden, aynekten. Al körünüp turat. Kündüzü oturgany, takta oturgany bar körünüp turat. Jinler kelip ele görüp, Sulayman bar eken işley berediler. Jinlerinde bu kafir jinler. İşley berediler. Ana Sulayman aleyhissalam bir gün ne kılat? Oşol bölmösüne kiret. Kirip, oşol ibadat kılgan maksatda kirgende Allah Subhanahu wa Taala canını alat. Canını alganda oşol nemesiga takta oturup, bayağı ne dep koyat? Tayagyny söýüngün awalında can beret. Oşol awalda kebir riwayatlarda 1 ýylga çeýin wagt ötedi. 1 ýylga çeýin. İbn Abbas radıyallahu anh'ın 1 ýylga çeýin riwayat bar. Ulamalar bu hadislerin köpüne zayıf deyit. Kebirler 1 ay deyit, kebirler 15 gün deyit. Kanday bolsa dagı kança wagt ötse dagı ötedi. Oşol jerde söýünüp otura beret. Anan jinler sırttan görüp ele Sulayman bar eken dep, ne kılışat? Ketip kalat, işley beret, işini kıla beret.
Ошол Байтул Кудустун иши бүткөндөн кийин, мешит толуп бүткөндөн кийин Аллах субханала таала эмне кылат? Бир куртка өкүм кылат. Ал курт барат дагы баягы таякты жейт. Мин саата. Таякты жегенден кийин ал эмне болот? Кулайт. Таякты жегенден кийин ал эмне болду? Жыгылганда Сулайман алейхисаламдан кулайт. Кулагандан кийин алар билишет, Сулайман өлүп калган экен. Биз билбей эле жүрө бериппиз деп. Ушуну Кур'анда Аллах таала айтып атат. Көрдүңөрбү? Аллах субханала таала эмне кылды? Сулайман алейхисаламга каза болгондон кийин дагы эмне берген жакшылыктары мына ошону Аллах таала айтып атат. Фаламма qadayna alayhi al-maut. Ага биз өлүмдү өкүм чыгаргандан кийин ма dallahum ala mautihi. Аны өлгөнү билдирген жок. Illa dabbatul arz. Жерден чыккан бир курт таакулу мин саата. Ал эмне кылды? Баягы таягыны жеди дейт. Фаламма kharra. Сулайман алейхисалам жыгылгандан кийин, кулагандан кийин табайянатил джин. Джиндер билишти. Аллау кану я'ламунал гайб. Ма лабису фил азабил мухин. Алар гайыпты билишкенде мындай кыйынчылыкта болбойт эле. Мына ушуну билишти дейт. Биринчиден Аллах субханала таала Сулайман алейхисалам дуасын кабыл кылды, иш даягына чыгарды. Экинчиден Аллах субханала таала бул аятта баягы кафирлардын, мушриктердин бир этикатын жокко чыгарып атат. Кафирлар, мушриктер, джиндер гайыпты билет дейт эле. Джиндер гайыпты билет дейт эле. Түшүнүңөрбү? Аллах субханала таала ушул аятта алардын айткан давасын четке кагып атат, джиндер гайыпты билбейт. Эгер джиндер гайыпты билгенде Сулайман алейхисаламдын каза болгонун билет эле. Өлгөнү билет эле, андан кийин кетип калыш керек эле. Билген жок, 1 ай өттү, 15 күн өттү, өлгөндөн кийин, анан кулагандан кийин булар эмне? Эми билип, эми иштеп ошоп кетип атат. Демек, кафирлардын, мушриктердин джиндер гайыпты билет деген сөзү туура эмес. Мына ушул акыйданы Аллах субханала таала эмне кылды? Рад кылып атат. Ошон үчүн Аллах таала ушундай кылдырып койду. Гайыпты Аллахтан башка эч ким билбейт. Фериште да билбейт, пайгамбар да билбейт, джин да билбейт. Бул Аллахка таандык илим. Аллага таандык илим. Алладан башка гайыпты эч ким билбейт, биле албайт. Мына ошону Аллах таала айтып атат. Фаламма харра табайянатил джин. Ал жыгылгандан кийин джиндер ачык билди, көзү ачылды дейт. Аллау кану я'ламунал гайб. Эгер алар гайыпты билгенде, ма лабису фил азабил мухин. Бул кордукта жашабайт эле. Кордукта жашабайт эле. Демек алар гайыпты билбейт. Алар Алланын не махлуку, эчтекени билбейт. Аллах билет деген сөз чыгып атат биринчиси. Экинчиси, Сулайман алейхисалам мусаххар кылган эмес джиндерди. Аллах мусаххар кылган, баш ийдеген. Эгер Сулайман алейхисалам баш ийдеген болсо, Сулайман алейхисалам каза болгондо эле жок болуп кетиш керек болчу. Аллах баш ийдирип берди, Аллах өзү мөөнөт берди. Тирүү кезинде ушунча иштетет, өлгөндөн кийин ушунча иштетет деп. Ошо мөөнөт жетти аягына, эми Аллах таала эмне кылды? Аларды боштондукка чыгарды. Ошон үчүн джинди мусаххар кылуу деген нерсе жок. Пайгамбарларга Аллах таала бактыруу мусаххар кылып берген. Ал ошол өзүнүн жумушун аткарган, ал мусаххар кылган зат Аллах субханала таала. Ал джин менен ойногон болбойт, мусаххар кылган болбойт. Джинди бая баш ийдирем дегендер бар, анан джин менен дем салам дегендер бар. Бул кыйын маселе, оор маселе, андай кылган болбойт. Пайгамбар Сулайман алейхисаламга бул Аллах субханала таала адам баласы кыла албай турган оор иштер жүктөгүп, ошолорду кылдырыш үчүн кылган. Себеби ал убакта азыркы доордой техника жок болгон. Мындай техникалар жок. Ошолордун ишини ушул джиндер аткарган, джиндер аркылуу Аллах субханала таала кылдырган. Бирок аны дагы мусаххар кылган зат ким? Аллах субханала таала. Демек джин дагы гайыпты да билбейт, мусаххар кылганда болбойт. Негизги нерсе Аллахтын өкүмү. Негизги нерсе Аллахтын өкүмү. Бул акыркы аяттардан 4-5 аяттан билинди. Адам баласы падыша, бай болуп деле Алланын кулу боло алат. Падыша болуп деле пайгамбар болсо болот. Падыша болуп деле ибадат кылса болот. Менин вакытым жок, ишим көп деген бүт бар шултоо. Вакытым жок, ишим көп, мен ишим башымдан көп, чачымдан көп деген адамдар жөн эле сөз айтат. Ал болбогон эле шултоо сөз андай эмес. Сен ким болсоң бол, Сулаймандан өткөн падыша боло албайсың. Көп болсо сен бир элдин эмесин падышасысың. Ал бүткүл дүйнөгө кала берсе инсандын сырткары джиндерге, фериштелерге, инжиндерге, жаныбарларга да падышалык кылып аткан затта вакыт болгондон кийин сенде болбой койбойт, вакыт бар. Ошон үчүн адам өзүнүн кул экенин билиш керек. Алланын кулу болуп жашаш керек жана вакытты туура үнөмдөгөнгө аракет кылыш керек. Аллах субханала таала баарыбызды өзүнүн кулу кылсын, өзүнүн сүйүктүү улдарынан кылсын, өзүнө көп шүгүр кыла турган инсандардан кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля